Okay, my voice is clear. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. we are going to just review the yesterday's topic that we have discussed. So yesterday we have discussed about the microprocessor. So basically, microprocessors are the electronic circuits which will perform certain calculations or which can be used for to process some amount of data, certain data. Okay, into meaningful information. So inside the microcontroller, there is arithmetical logical unit. There is ALU. ALU stands for your arithmetic logical unit, which will perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, greater than, less than, equal to, not equal to, like this one. Along with this, it will also perform the logical operation, just like AND logic, OR logic, ending, ORing. These operations are going to be performed in this case. Registers. These registers are used to store certain information in the form of zeros and one. So registers are the memory locations, or these registers are used to store the temporary data or certain information inside the microprocessor. So when certain operation is going on, sometimes the temporary data is going to be generated. So these registers can be used for that purpose. Then it has a control unit. This control unit will control the operation of this microprocessor. But my microprocessor does not have inbuilt memory. Okay. So इनबिल्ट मेमरी त्याची खूप कमी असते किंवा खूप कमी आहे त्याची. जो आपण त्याच्यामध्ये प्रोग्राम वगैरे स्टोअर करू शकत नाही. त्याकरता आपण त्याला आहे ना रॅम आणि रॉम ह्या मेमरी इंटरफेस करतो. सो दीज आर एक्सटर्नली. मायक्रोप्रोसेसर मध्ये तुम्हाला एक्सटर्नल मेमरी कनेक्ट करावं लागतात. मग ती रॅम मेमरी असेल, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी किंवा रॉम मेमरी असेल, that is called as the program memory. ROM memory चं second नाव आहे program memory. ROM memory is also called as program memory. Okay, and RAM memory is called as data memory. So your program is going to be stored into the ROM, read only memory. That is read only memory. Okay, and this is random access memory. Okay, so along with that, I need to interface the इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. मग इनपुट डिव्हाइसेस मध्ये तुमचा कीबोर्ड, माउस वगैरे असेल, स्कॅनर वगैरे. अँड आउटपुट डिव्हाइसेस मे कन्सिस्ट ऑफ युअर मॉनिटर्स, प्रिंटर, speakers, like this. So these devices need to be connected externally to the microprocessor. Okay, then we have discussed this microprocessor looks like this one. तुम्ही जर तुमच्या घरचा कम्प्युटर ओपन केला, त्याच्या आतमध्ये मदरबोर्ड असतो. सो त्या मदरबोर्डवर ही जी चिप आहे, दिस इज कॉल्ड एज द मायक्रोप्रोसेसर. सो बेस्ड ऑन युअर वर्जन विच यू आर गोइंग टू यूज, दॅट मे बी युअर P1, P2, P3, P4 आणि आताचे जर असेल तर i3, i5, i7 कुठला तरी एक प्रोसेसर असेल. ऍक्च्युअली दिस इज द मायक्रोप्रोसेसर. हा जो पार्ट दिसतो ना इथं यूज केलेला, ओनली दिस इज युअर मायक्रोप्रोसेसर. ओके, अँड अदर सर्किटरी इज यूज to interface the input output devices and other things to that particular processor so that your working is going on. So their microprocessor looks like this one. इथं जो दिसतोय ना तो सर्किट मध्ये त्याची तुमच्या मदरबोर्डवर दिस यू कॅन ऑब्झर्व दिस मायक्रोप्रोसेसर इन युअर डेस्कटॉप पीसी और इन युअर लॅपटॉप. ओके, आता तो मायक्रोप्रोसेसर वरून बघितल्यात तुम्हाला फक्त अशी स्टील कॅप दिसतं, पण आतल्या साईडनी त्याला अशा भरपूर साऱ्या पिन्स असतात. ओके, सो इट हॅज n number of pins over there. There may be hundreds or more than that pins. So they are going to be just placed inside this socket. इथे ते प्रत्येक पिन करता एक सॉकेट असतो आणि ती तुम्हाला प्रोसेसर फक्त प्लेस करायचं आहे. सो दिस इज द ऍडव्हान्स प्रोसेसर. दिस इज द i7 प्रोसेसर, कोर i7 प्रोसेसर. So microprocessor looks like this one that we have discussed in yesterday. Then we have discussed the application of that microprocessor, where the microprocessor is used. So basically microprocessor cannot be used alone. मायक्रोप्रोसेसर आपण एकटा म्हणून यूज करू शकत नाही. मायक्रोप्रोसेसरला आपल्याला ऍडिशनल सर्किटरी कनेक्ट करावं लागतं. मग त्याच्यामध्ये काय आपण रॅम असेल, मेमरी इंटरफेस करतो. दीज आर द मेमरी. त्यानंतर दिस इज माय आउटपुट डिव्हाइस, दिस इज माय आउटपुट डिव्हाइस अँड दिस इज माय इनपुट डिव्हाइस. सो आय नीड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस टू द microprocessor so that it will form one system. So one example of that system is the microcontroller. Microcontroller is application of your microprocessor. When the microprocessor is used, at that time by connecting the input output devices and memory to it, we can make one device that is called as your computer. So basically a computer has CPU, central processing unit. Inside the CPU there is a motherboard. On that motherboard you are going to place a microprocessor. Okay, then we are going to use certain wires to connect your input output devices to the system, to the motherboard. Okay, so this also you have discussed, and there are three types of buses: data bus, address bus and control bus. So address bus will locate the address of particular device, or the address bus work is what, it will locate a particular device. सपोज या प्रोसेसरला काही डेटा सेंड करायचा आहे मॉनिटरला, तर मॉनिटरचा एक ऍड्रेस असेल आणि तो ऍड्रेस काय करेल, सीपीयू तो ऍड्रेस या ऍड्रेस बसवर टाकून देईल. मग तो ऍड्रेस सर्वीकडे
फ्लोट होईल आणि ज्याचा ऍड्रेस त्याला मॅच होईल, मॉनिटरचा ऍड्रेस आणि तो ऍड्रेस मॅच झाला की तो डेटा आहे ना मॉनिटरला डिस्प्ले होईल, बाकी सर्व डिव्हाइसेस त्यावेळेस डिसेबल असतील. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ युअर ऍड्रेस बस. देन डेटा बस. डेटा बस इज युअर हायवे, जस्ट लाईक हायवे. याच्यामध्ये दोन्ही टाईपनी कम्युनिकेशन चालतं. डेटा आहे ना तुमच्या डिव्हाइसेस पासून सीपीयू कडे पण जातो आणि सीपीयू पासून डिव्हाइसेस कडे पण. ऍड्रेस बस फक्त सीपीयू टुवर्ड्स द डिव्हाइसेस. ऍड्रेस बसचं फंक्शन कसं करेल, तो डेटा सीपीयू कडनं तुमच्या डिव्हाइसेस करता जाईल. आणि जेव्हा ऍड्रेस सपोज डेटा A0 असेल माझा, A0 ऍड्रेस, A0 ऍड्रेस, A0 ऍड्रेस, A0 ऍड्रेस, A0 ऍड्रेस, A0, म्हणजे कम्प्युटरला काय रीड करायचंय, रॅम रीड करायचंय. मग रॅमचा इथं मॅच होईल A0, हा असेल A1, हा A2, हा A3, हा A4 आणि हा A5. So these are not going to match. So they are not going to connected to this one. Only this is going to match. So your data is going to be read or write from your रॅम ओव्हर हिअर, कारण याचा ऍड्रेस आता मॅच झालेला आहे. आणि नंतर ते रीड राईट ऑपरेशन कोण करणार आहे, डेटा बस. ओके, वन्स द ऍड्रेस इज लोकेटेड, वन्स द ऍड्रेस इज फाइंड, द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रान्सफर टू युअर डेटा बस. ओके, आणि कंट्रोल बस. मग डेटा बस त्यातला डेटा रीड करेल किंवा राईट करेल डिपेंडिंग ऑन द से ॲज पर युअर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स. आणि कंट्रोल बस विल कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ दिस वन. सो दॅट इज ऑल्सो वी आर डिस्कस इन द यस्टरडे सेशन. नाउ so how the microcontroller looks like. So if you are going to see a computer, microcomputer मध्ये काय असतं, सो कम्प्युटर मध्ये असा एक मदरबोर्ड दिसेल तुम्हाला, वेदर इट इज अ डेस्कटॉप और लॅपटॉप. नॉर्मली दिस इज द डेस्कटॉप मदरबोर्ड. ओके, मग या डेस्कटॉपच्या मदरबोर्डवर तुम्हाला असं दिसेल, दिस इज युअर प्रोसेसर. ओके, हे जे लोकेशन आहे इथं प्रोसेसर असेल आणि नॉर्मली आजकाल याच्यावर फॅन असतो. ओके, सो वन फॅन इज देअर विच इज यूज फॉर कूलिंग पर्पज. ओके, जो प्रोसेसर आहे ना, प्रोसेसरच्यावर फॅन माउंट केलेला असतो कूलिंग पर्पज करता. बिकॉज वेन द प्रोसेसर is executing certain tasks, the heat is generated in that one, and to dissipate the heat we are going to place a fan over there. त्यानंतर if you are going to see, this is a RAM. ही तुमची रॅम आहे, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी दिसायला अशी असतं. सच टाइप्स ऑफ चिप्स आर देअर. वी नीड टू प्लेस दिस चिप्स इन दिस स्लॉट्स. दिस आर द रॅम होल्डर्स. ओके, इथं आपण त्या मेमरी चिप प्लेस करणार आहे. त्यानंतर तुमचं हार्ड ड्राईव्ह. ओके, हार्ड डिस्क. इथनं एक वायर येतं हार्ड डिस्कला कनेक्ट करायला. कुठल्या टाइपची वायर असते दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Then we have the CD or DVD drive that is connected to this point. Then you have the PCI slots. Okay, we have the video cards. Then we have the audio video ports. Then we have the USB ports. Then we have the Ethernet port. Then we have the parallel port. So such type of ports are there. हा सर्व तुमचा काय आहे? This is the microcomputer. आणि मायक्रोकम्प्युटरचा ब्रेन काय आहे? So the brain of your microcomputer is your processor. The processor is going to place, and to connect the input output devices and memory we require this additional circuitry. फक्त मायक्रोप्रोसेसर तुमच्याजवळ असेल तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही. मायक्रोप्रोसेसर सोबत तुम्हाला इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस मेमरी वगैरे कनेक्ट करावं लागतं. ओके, सो दिस इज वन ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट वन. सो दिस मदरबोर्ड्स लुक लाईक दिस वन. सो दिस इज ऍक्च्युअल मदरबोर्ड. ऑन द ऍक्च्युअल मदरबोर्ड यू कॅन सी अ प्रोसेसर ओव्हर हिअर. ओके, हा तुमचा प्रोसेसरचा स्लॉट आहे सीपीयू. आपण जो i7 प्रोसेसर बघितला ना, तर त्या i7 प्रोसेसरला ज्या खालच्या साईडला पिन्स होत्या, दिस यू नीड टू गोइंग टू प्लेस ओव्हर हिअर. सो दिस इज सीपीयू सॉकेट्स. वी नीड टू सिम्पली प्लेस ओव्हर हिअर. Automatically the connections are going to be established. Then here CPU fan and heatsink mounting. इथं CPU fan असतो त्याच्यावर, so that the heat dissipation will take place. Then you have the memory slot. Which memory? RAM memory. इथं आपण RAM place करणार आहे. Okay, there are different types of RAM. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. अशा टाइपच्या रॅम्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. सो नाउअडेज वी आर गोइंग टू यूज DDR4. ओके, आजकालची कुठली रॅम चालू आहे? DDR4 टाइपची रॅम चालू आहे. त्यानंतर दिस इज द पॉवर कनेक्टर, बिकॉज वी नीड टू गिव्ह सप्लाय टू द सीपीयू. सीपीयू मध्ये इतके सारे सर्किट्स दिसत आहेत. त्या सर्किट्सला प्रॉपर वर्किंग करता आपल्याला त्याला व्होल्टेज द्यायचे. सम सर्किट रिक्वायर प्लस व्होल्टेज, सम सर्किट रिक्वायर मायनस व्होल्टेज, प्लस 5 वोल्ट, मायनस 5 वोल्ट, प्लस 9 वोल्ट, minus 12 volt, like this one. So this power socket will give you from your say supply connector. We have the SMPS over here. स्विच मोड पॉवर सप्लाय असतो त्याच्यामध्ये सीपीयूच्या वरच्या साईडला. त्या स्विच मोड पॉवर सप्लाय मधून एक केबल येते आणि ते इथे वेगवेगळ्या साईडला सप्लाय देतो. सो आयडीई कनेक्टर. देन सीमॉस बॅटरी. इनसाइड युअर सीपीयू देर इज वन बॅटरी. आपला कॉइन असतो ना, 2 रुपयाचा कॉइन किंवा 5 रुपयाचा कॉइन, तशी एक बॅटरी असतो स्टीलची याच्यामध्ये. दॅट इज अ लिथियम आयन सीमॉस बॅटरी. सो इट्स सीमॉस बॅटरी नेम इज व्हॉट. जरी तुम्ही पीसी बंद केला, कम्प्युटर बंद केला, तरी तुमचा डेट आणि टाइम तिथं जो आहे तोच दिसतो. कारण काय होतं, पीसी बंद जरी केला
तरी the power is going to be supplied with the help of this CMOS battery. So this CMOS battery will supply the power for emergency purposes and all this means to maintain the date times and all the issue of this one, maintain the data into the RAM and all these things. Okay, then we have AGP slots, PCI slot, then we have audio. This one is your audio slots. Nowadays we are getting a single connector, but in the old days there are three connectors. One is for speaker, one is for mic, okay, and one is for common port. Then we have the LAN port. LAN port is also called as the Ethernet port, local area network. LANचा नाव काय, LANला काय म्हणतात, local area network. Okay, so if I want to connect the internet wired connection, इंटरनेट वायर थ्रू जर मला पीसीला कनेक्ट करायचं असेल किंवा लॅपटॉपला कनेक्ट करायचं असेल तर मला लॅन पोर्ट लागतो. ओके, देन आय हॅव द पॅरलल पोर्ट इफ आय वॉन्ट टू सेंड द डेटा पॅरलली. ओके, म्हणजे खूप सारे बाईट्स एकाच वेळेस सेंड करायचे आहेत तर पॅरलल पोर्ट आहे. तसा सिरियल पोर्ट पण आहे आणि आजकाल आहे ना सिरियल पॅरलल पोर्ट यूज होत नाहीयेत. इन्स्टेड ऑफ सिरियल अँड पॅरलल पोर्ट यू आर गोइंग टू यूज यूएसबी पोर्ट. ओके, यूएसबी स्टँड फॉर युअर युनिव्हर्सल सिरियल बस. ओके, यूएसबी स्टँड फॉर युअर युनिव्हर्सल सिरियल बस. याच्यामध्ये फक्त चारच पॉइंट्स असतात. ओके, त्याच्यामधला एक पॉझिटिव्ह, एक निगेटिव्ह, +5 व्होल्ट आणि ग्राउंड, आणि दोन जे असतात एक ट्रान्समिशन आणि एक रिसिव्हर. देन PS2 माउस आणि कीबोर्ड. जुन्या काळामध्ये आहे ना माउस आणि कीबोर्ड PS2 टाईपचे होते तर त्याचे पोर्ट्स आहेत. दिस इज नॉर्मली ऑब्झर्व इन ओनली डेस्कटॉप पीसी. लॅपटॉपला त्या पोर्ट्स नसतात. लॅपटॉपला फक्त तुम्हाला USB पोर्टच दिसतो आणि नवीन लॅपटॉपला इव्हन लॅन पोर्ट पण नाहीये. New laptops are normally working with this USB port only. Okay, so to this one I am going to connect the devices. हे devices मी तिथे त्यांना कनेक्ट करणार आहे. So with these ports, आपण जे आता ports बघितले, ह्या वेगवेगळ्या portsला कुठले devices कनेक्ट करणार आपण. So we are going to connect these devices to this one. Your RAM memory, then hard disk means your ROM over there, microprocessor, CD drive, then video cards and like this one. So for connecting these I required certain types of wires or cable. तर PC ला आपण अशा टाइपच्या वायर्स यूज करतो. कनेक्टर्स असतात डायरेक्टली. तुम्हाला सोल्डरिंग वगैरे करायची गरज नाही, असे डायरेक्टली कनेक्टर्स मिळतात. अँड द गुड थिंग इज दॅट ती वायर आहे ना चुकीची कनेक्ट होतच नाही. पीसी मध्ये तुम्हाला मदरबोर्डला काही वायर कनेक्ट करायची असेल ती चुकीची कधीच कनेक्ट होणार नाही. दे आर डिझाइन इन सच अ वे दॅट ओनली प्रॉपर पोलॅरिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन. Okay, then these are called as your strip wires. Yesterday we have discussed that the strip wires are used. So these are the strip wire. This is your parallel port and this is your serial port. Serial port ला normally 9 pin serial port असतो आणि parallel port ला normally असतात 32 pin something. Okay, so that we are going to use over here. 9 pin DB9 port म्हणतात त्याला किंवा, and these types of wires are used to connect it to the CPU. Okay, and nowadays instead of all these strip wires we are going to use the USB. आता तुम्ही मोबाईल करता पण बघताय. मोबाईल इज ऑल्सो अप्लिकेशन ऑफ युअर मायक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम. आणि मोबाईल मध्ये पण आपण मोस्टली काय यूज करतोय, USB चार्जर्स आर देअर. सो USB चार्जर हॅर 4 पिन, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. So pin 1 and pin 4 is your supply pin +5 volt and ground, and pin 2 and pin 3 is your data pin. Okay, so it is a receiver and transmitter pin over there. So basically the color codes for these USB pins are pin 1 is red and pin 4 is black. So red means +5 volt and black means ground, and pin 2 stands for your white, and so this is transmission and transmission and receptions of the data. So this is we are discuss. Then today we are going to use different types of USB sockets. आता USB आहे तर USB पण आहे ना वेगवेगळ्या टाइपचे आहेत. Are you getting this one? Okay, this is important. Yes, कारण काय आता आपण USB जे यूज करणार आहे मायक्रो प्रोसेसर आपली मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम असेल तर त्यामध्ये आपल्याला डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे किंवा मला प्रोग्राम राईट करायचा आहे. तर प्रोग्राम राईट करण्याकरता मला USB पिनच आलेले आहेत आजकाल. कारण तुमच्या पीसीला किंवा लॅपटॉपला वी डोंट हॅव द सिरियल और पॅरलल पोर्ट नाउडेज. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी हॅव टू यूज फॉर द USB. देन व्हॉट आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ USB अवेलेबल इन द मार्केट सॉकेट्स. सो सर्वात जुना जो होता USB 2.0 ज्याच्यामध्ये ब्लॅक कलर असतो. तुमच्या लॅपटॉपला जर तुम्ही बघसाल तर इथे एक USB सॉकेट असेल आणि त्यामध्ये ब्लॅक कलर असेल तर दॅट इज USB 2.0. Okay, its speed is comparatively less. Okay, so it has again male female. Okay, so here it is this is the socket and this is your USB pin. Then USB 2.0 B type, this is A type pin, this is B type pin,
and this pin is mostly used for programming your microcontrollers. ओके, मायक्रोकंट्रोलरच्या प्रोग्रामिंग इंटरफेस करता आपण नॉर्मली ही पिन यूज करतो आणि हीच पिन तुम्हाला प्रिंटर वगैरेला पण दिसेल. ओके, प्रिंटर इज ऑल्सो अप्लिकेशन ऑफ मायक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम. सो प्रिंटरला पण तुम्हाला आहे ना, जेव्हा पीसीला किंवा लॅपटॉपला कनेक्ट करतात तर एका साईडला तुम्हाला अशी पिन दिसतं आणि दुसऱ्या साईडला तुम्हाला या टाईपची पिन दिसेल. ओके, सो दिस इज USB 2.0 type B jack, then mini USB. Okay, so this type of pins may be used for certain digital camera किंवा mobiles वगैरे मध्ये आपण त्याचे. Then this is mini type B plug. So this is normally used for your cell phone. तुम्ही जे मोबाईल वगैरे यूज करतात ना त्याच्यामध्ये. पण आता C टाईप आलाय, USB C टाईप आपण यूज करतोय त्याच्यामध्ये, दोन्ही टाईप नाही. याच्यामध्ये कसं आहे की when you are going to just put in particular location then only the pin is going to be placed. आता C टाईप मध्ये तुम्ही पिन्स म्हणजे कुठल्याही साईडने जरी लावली तरी त्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये, ते बरोबर प्लेस करतं. देन USB 3.0. आता 3.0 चा कलर जर बघसाल तर तुम्ही ब्ल्यू आहे. हाऊ टू डिफरन्शिएट वेदर यू आर USB 2.0 और 3.0. सो USB 2.0 कलर इज ब्लॅक. त्याच्यामध्ये जो हे दिसतंय ना प्लेट त्याचा कलर ब्लॅक आहे आणि USB 3.0 मध्ये ब्ल्यू आहे. ओके, अँड USB 3.0 आर मच फास्टर दॅन युअर USB 2.0, नियरली 60 to 100 times faster than your USB 2.0. So USB 3.0 मध्ये ब्ल्यू कलर असतो. अगेन इट इज अ B टाइप पिन. ओके, B टाइप जॅक. देन युअर मायक्रो. ओके, आणि दिस टाइप ऑफ B टाइप जॅक USB मायक्रो 3.0 मायक्रो USB जॅक. दिस कॅन बी सीन फॉर युअर पोर्टेबल हार्ड डिस्क. पोर्टेबल हार्ड डिस्क जे असतात ना त्याच्याकरता नॉर्मली दिस टाइप ऑफ पिन्स आर यूज. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ USB. मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज दिस वन. आपण जे यूज करतोय ते मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम मध्ये प्रिंटर वगैरेला हे जास्त प्रकारात दिसतील तुम्हाला USB 2.0 टाइप B जॅक. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स विल आस्क इन द एक्झाम. या टाइपचे क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचार. कुठली तरी एखादी एक इमेज दिसेल, लिहिली असेल, यू नीड टू आयडेंटिफाय इट इज USB 2.0, 3.0, मायक्रो USB, मिनी USB or what is that. Okay, so with this diagram you should be able to identify that particular. Now what is microcontroller? So basically a microcontroller consists of microprocessor along with memory, IO ports, analog to digital, digital to analog controller converter and the timer counter circuits. Okay, so microcontroller म्हणजे काय? Microcontroller is a small system. जसं आता आपण बघितलं की हे जे आहेत, ही जी माझी सिस्टीम आहे ही कंप्लीट मोठी सिस्टीम आहे. याच्यामध्ये जी माझी मेमरी असेल ती GB मध्ये असेल किंवा टेराबाइट, आणि एखादी मोठी गोष्ट जर मला करायची असेल तर मी कम्प्युटर यूज करू शकतो. आय विल यूज द कम्प्युटर फॉर परफॉर्मिंग अ बिग टास्क, बट इफ माय टास्क इज स्मॉल वन. ओके, आता सपोज मला आहे ना एक छोटंसं काम करायचंय तर त्याच्याकरता मी कम्प्युटर यूज करणार. शॅल आय गो फॉर द कम्प्युटर? ओके, सो इट इज नॉट कन्व्हिनियंट बिकॉज वी कॅनॉट इन्व्हेस्ट दॅट मच अमाऊंट. कारण कम्प्युटरची कॉस्ट आहे ना भरपूर जास्त आहे आणि माझं जर अप्लिकेशन असेल ते छोटं अप्लिकेशन असेल, सो आय कॅनॉट गो फॉर दॅट वन. सपोज सिम्पल एक्झाम्पल दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन युअर फॅमिली. ओके, सो वी विल डिस्कस अ सिम्पल एक्झाम्पल. तुमच्या फॅमिलीमध्ये सो ॲझ्युम दॅट इन युअर फॅमिली देर आर 4 मेंबर्स. ओके, तुम्ही आहे, तुमचे वडील आहे, आई आणि एक छोटा भाऊ किंवा बहीण असेल तुम्हाला. तुमच्या घरामध्ये 4 मेंबर्स आहेत आणि तुम्हाला आहे ना 4 व्हीलर परचेस करायची. सो यू वॉन्ट टू परचेस अ 4 व्हीलर. ओके, सो बेसिकली काय आहे की आता माझ्या फॅमिलीमध्ये जर 4 मेंबर आहेत आणि मला कुठेतरी आउटिंगला जायचंय. आय वॉन्ट टू गो फॉर सम आउटिंग. मला सपोज जायचंय शिवनेरीला. शिवनेरीला जायचंय आपल्याला आणि 4च मेंबरला जायचंय. तर माझ्याकडे ऑप्शन्स आहेत. मग काय आहे की माझ्याकडे मी सपोज अल्टो असेल, ओके, किंवा कारनी जाऊ शकतो. फर्स्ट ऑप्शन इज कार, एनी कार. ओके, किंवा मग मला किंवा माझ्या घरच्या करता आय वॉन्ट टू परचेस वन कार. देर आर 4 मेंबर. सो आय कॅन गो फॉर 4 सीटर कार, 5 सीटर कार, ओके, 6 सीटर कार. ओके, आय कॅन गो फॉर दिस वन. कारण माझ्या घरात 4 मेंबर आहे आणि मला कुठे आउटिंगला जायचंय. 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर मधली मी प्रिफर करू शकतो कुठली पण. किंवा आपण बस घेऊन जाणार का रे? फक्त 4 जणांसाठी बस घेणार का तुम्ही? तुमच्या घरामध्ये जर 4च लोक आहेत आणि तुम्हाला कुठेतरी बाहेर फिरायला जायचंय, तुम्ही कारनी जाणार की बसनी जाणार? बस म्हणजे स्वतः स्पेशल बस करून जाणार का 4 जणांसाठी? किंवा बस परचेस करणार का? घरामध्ये 4च मेंबर आहेत आणि आपण का बरं नाही परचेस करणार?
का परचेस नाही करणार? तुमच्याकडे पैसे आहे, पैशांचा विषय सोडून दे, का परचेस नाही करणार तिथे? कारण त्याची कॅपॅसिटी तेवढी युजच होणार नाही. दॅट यू आर ऑलवेज अंडर युटिलायझिंग दॅट रिसोर्सेस. कारण जिथं कार मला सपोज 3-4 लाखात 5 लाखात भेटेल, तिथे जर मी बस घेतली तर बसची कॉस्ट मला काय असेल ती त्याच्यापेक्षा जास्त जाईल, 20-1 लाखापर्यंत बस जाईल माझी. पण मी त्याची कॅपॅसिटी फुल्ली युटिलाइजच करू शकणार नाही कधी, कारण माझ्या घरात 4 ते 5 मेंबर असणार आहे आणि बस असेल जवळपास 36 सीटर किंवा 52 सीटर, तेवढे सीट्स कधी बसणार? सो वी आर अंडर युटिलायझिंग द कॅपॅसिटी, वी आर नॉट कम्प्लिटली युटिलायझिंग द कॅपॅसिटी ऑफ दॅट वन. सो व्हॉट हॅपन, तसंच आहे, जेव्हा माझी रिक्वायरमेंट कमी आहे तेव्हा मला जास्त मोठ्या गोष्टी तिथे यूज करून चालणार नाही. मला घरातले फॅन वगैरे लाईट्स वगैरे कंट्रोल करायचे आहेत किंवा इंडस्ट्रीमधली एखादी प्रोसेस कंट्रोल करायची आहे छोटीशी, तर तिथे जे काम माझं छोट्यामध्ये होतंय, छोट्या डिव्हाइसने होणार आहे, तिथे मला कम्प्युटर यूज करण्याची गरज नाहीये. विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो कंट्रोलर आय विल अकम्प्लिश दॅट टास्क. ओके, एक साधारण मायक्रो कंट्रोलर जरी मी घेतला तरी माझं टास्क काय होते, अकम्प्लिश होते. त्यामुळे मला तिथे काय करायचंय की आय हॅव टू यूज द स्मॉल सिस्टीम. म्हणजे स्मॉल सिस्टीम जर यूज केली तर माझा खर्च पण वाटेल आणि प्रॉपर युटिलायझेशन ऑफ द रिसोर्सेस इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस. ओके, म्हणजे आता जर कार घेतली, फक्त आपण एक्झाम्पल केलं, माझ्या घरामध्ये 4च मेंबर आहे, 4 मेंबर आम्ही फिरायला गेलो कुठेतरी, आपण कारचं काय अफोर्ड करू शकतो कारण मायलेज वगैरे सगळं मिळतं. बसच्या आणि कारच्या मायलेजमध्ये, मेंटेनन्समध्ये, बाकी सगळ्या गोष्टीमध्ये फरक पडतो. सो अननेसेसरी यू आर गोइंग टू अनयुटिलाइज द पॉवर एज वेल एज यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन द रिसोर्सेस, मेंटेनन्स अँड ऑल दिस थिंग. सपोज आता मी मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम यूज केली तर इथं मला पॉवर कन्झम्पशन कमी आहे. तेच जर कम्प्युटर जर घेतलं मी तर कम्प्युटरचं पॉवर कन्झम्पशन इज कम्पॅरेटिव्हली मोर. सो माय रनिंग कॉस्ट इज इन्क्रीजेस. त्या केसमध्ये माझी रनिंग कॉस्ट, रिसोर्सेस वगैरे सगळे अडकून पडतात आणि वाढत जातं. सो फॉर स्मॉल सिस्टीम, जिथं आपली रिक्वायरमेंट कमी आहे, फॉर स्मॉल अप्लिकेशन और फॉर स्मॉल सिस्टीम वी आर गोइंग टू यूज मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम. आता मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम मध्ये काय असतं, तर मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम मध्ये तुमचा प्रोसेसर, मायक्रो प्रोसेसर सोबत रॅम, रॉम, टायमर, काउंटर, पोर्ट्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर हे सर्व एकत्र केलेले असतात. दॅट सिस्टीम इज कॉल्ड एज युअर मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम. म्हणजे मायक्रो प्रोसेसर तर आहेतच, पण त्याच्यासोबत बाकी सगळी गोष्टी पण एकाच चिप मध्ये केलेल्या आहेत. तर हे आहेत तुमचे काही मायक्रो कंट्रोलर. ओके, मायक्रो प्रोसेसर आपण जो बघितला त्याच्यामध्ये काय आहे, फक्त प्रोसेसिंग कॅपॅबिलिटी आहे. मायक्रो प्रोसेसर मध्ये काय असतं, फक्त तुमचं ALU, अर्थमॅटिक लॉजिकल युनिट, कंट्रोल युनिट, ओके, अँड सर्टन रेजिस्टर. पण मायक्रो कंट्रोलर मध्ये दिस इज युअर मायक्रो प्रोसेसर and inside the microcontroller we have microprocessor plus memory. मग ती दोन्ही टाईपची मेमरी, रॅम, रॉम. ओके, थोडीफार मेमरी आहे त्याच्यामध्ये आणि ते डायरेक्टली एका चिप मध्येच आहे. त्याच्यासोबत तुमचं काय आहे की आयओ पोर्ट आहे, इनपुट असेल, आउटपुट आहे. ओके, सो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ते पण त्याच्यामध्येच कनेक्ट केलेले आहे. त्याच्यानंतर तुमचं काय, सिरियल कम्युनिकेशन जे असेल त्याचं पण तिथंच दिलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इंटरप्ट वगैरे असेल, टायमर, सर्व एकत्रच आहे आणि हे सगळं एकाच पॅकिंग मध्ये आहे. एव्हरीथिंग इज इन अ सिंगल पॅक. सो दीज आर कॉल्ड एज द मायक्रो कंट्रोलर. इथे कसं मला एक्सटर्नली कनेक्ट करावं लागायचे, इथं काय आहे, एका चिप मध्येच आहे. सो बेसिकली दीज आर युअर मायक्रो कंट्रोलर अँड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन, 8051. 8051 इज अ 40 पिन. 8051 ला किती पिन्स आहेत, 40 पिन आहे. 8051 इज अ 40 पिन मायक्रो कंट्रोलर. आणि 8051 नंतर मग बरेचसे मायक्रो कंट्रोलर आलेले आहेत. अँड नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज मायक्रो कंट्रोलर इज ऑर्डिनो. आज जर सर्वात जास्त कंट्रोलर कोणी कॉलेजमध्ये यूज करत असेल, मुलं प्रोजेक्ट वगैरे करतात किंवा अप्लिकेशन करतात, सो इट इज अ ऑर्डिनो. ओके, बिकॉज इट हॅज नंबर ऑफ ऍडव्हान्टेजेस ऑल्सो. इन द लास्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्डिनो ऑल्सो. ओके, कारण हा जास्त यूज होतोय. त्यानंतर ॲटमेगा 328 दिस इज द ऍक्च्युअली प्रोसेसर विच इज प्लेस इन द ऑर्डिनो बोर्ड. आर्म प्रोसेसर आहे, ATX मेगा आहे, AVR आहे, Atmel AVR आहे, PIC आहे. So these are various and such type of hundreds of microcontrollers are available in the market. These are some commonly used microcontroller. आता या मायक्रो कंट्रोलरच्या आतमध्ये काय, तुमचा प्रोसेसर पण आहे, मेमरी पण आहे. एवढी जी चिप दिसतं ना, या चिप मध्ये प्रोसेसर सुद्धा आहे, मेमरी पण आहे, त्याच्यानंतर आयओ पोर्ट्स पण आहे, अॅनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू अॅनालॉग, सर्व काही एकत्रच दिलेले आहे. ओके, सो मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टीम जर असेल ना तर त्याच्यामध्ये
हा झाला तुमचा कंट्रोलर. सो बेसिकली दिस इज युअर कंट्रोलर. इफ यू आर गोइंग टू सी दिस वन इज युअर कंट्रोलर. ओके, हा जो ब्लॅक कलरचा दिसतो दिस इज आयसी बेस. ओके, ही तुमची झाली आयसी. ओके, आता 8952 दिस इज आयसी 8952. ओके, म्हणजे हा 51च्या पुढचा आहे. मायक्रो कंट्रोलर 8051 आहे, त्याच्या पुढची व्हर्जन आहे ते 8052. ही तुमची झाली चिप. आणि त्याला आहे ना प्लेस करण्याकरता आपण आयसी बेस यूज करतो. अदरवाइज यू नीड टू डू द सोल्डरिंग फॉर दिस legs, and these legs are very delicate. So if you are not if you are going to remove it number of times, this leg may get damaged. Okay, and your controller will get damaged. So what you are going to instead of you do the soldering, we are going to use the IC base. त्याच्याकरता आपण काय यूज करतो, हा जो ग्रीन कलरचा दिसतोय ना तुम्हाला, दॅट इज युअर आयसी बेस. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला फक्त आयसी ठेवायची आणि ते लॉक करायचंय. त्यानंतर ह्याच्या ज्या पिन्स आहेत ना, ह्या अशा बाहेर काढलेल्या आहेत. ओके, सो हा जसा बोर्डच मिळतो तुम्हाला मार्केटमध्ये. इथे तुम्हाला कम्प्युटर सोबत इंटरफेस करण्याकरता टू राईट द प्रोग्राम इन टू द सिस्टीम, इथं पॉवर देण्याकरता वगैरे सर्व. सो बेसिकली दिस इज अ सिम्पल मायक्रो कंट्रोलर बोर्ड. ओके, सो ऑन दिस बोर्ड वी कॅन जस्ट डू सर्टन अप्लिकेशन, डेव्हलप सर्टन अप्लिकेशन ऑल्सो, किंवा मग आपण स्वतःच पण डेव्हलप करू शकतो. ओके, त्यानंतरचा जो येतो, सो व्हॉट इज कनेक्टेड टू द मायक्रो कंट्रोलर. मायक्रो कंट्रोलर सोबत आपण काय काय कनेक्ट करू शकतो. सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट द इनपुट डिव्हाइसेस टू द मायक्रो कंट्रोलर. मग इनपुट डिव्हाइसेस मध्ये सेन्सर्स असतील. दिस मे बी युअर टेम्परेचर सेन्सर, दिस मे बी युअर फायर डिटेक्टर. आपल्या बऱ्याचशा ऑफिसेस वगैरे तुम्ही बघता की फायर डिटेक्टर, फायर अलार्म लावलेले असतात. ओके, त्यानंतर अशा वेगवेगळ्या टाईपचे सेन्सर्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट. देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट द बटन, स्विचेस, पुश बटन असेल, स्विच असेल, दॅट वी आर गोइंग टू कनेक्ट. Then we are going to connect the potentiometers. Okay, then we are going to connect the keypad. Just like तुमचं एक असेल सपोज कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटर मध्ये कसं कीपॅड दिलेलं असतं, तसं आपण कीपॅड पण याला इंटरफेस करू शकतो मायक्रो कंट्रोलरला. सो दीज इनपुट डिव्हाइसेस आर गोइंग टू कनेक्ट अँड दे विल गिव्ह यू द इनपुट टू द मायक्रो प्रोसेसर. ओके, त्यानंतर मायक्रो कंट्रोलरला आपण मेमरी इंटरफेस करू शकतो ऍडिशनली इफ रिक्वायर्ड. जर गरज असेल ना तर ऍडिशनल मेमरी पण आपल्याला त्याला कनेक्ट करता येतं. आणि कम्प्युटर सोबत त्याला कनेक्ट करून कम्प्युटरमध्ये जो प्रोग्राम आपण राईट करणार आहे, व्हॉट एव्हर द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू डिझाईन, दॅट प्रोग्राम कॅन बी डाउनलोडेड इन टू द मायक्रो कंट्रोलर. वन्स द प्रोग्राम इज डाउनलोडेड इन टू द मायक्रो कंट्रोलर, द मायक्रो कंट्रोलर बिकम्स युअर स्टँड अलोन सिस्टीम. हे स्वतः एक कम्प्युटर म्हणून ऍक्ट होईल आणि तुमचं ती स्टँड अलोन सिस्टीम होईल. त्याला परत कम्प्युटरला कनेक्ट करायची गरज नाही. त्यासोबत आपण आउटपुट डिव्हाइसेस काय कनेक्ट करू शकतो. सो वी कॅन कनेक्ट द रेडिओ लिंक्स. ओके, वी कॅन कनेक्ट द 7 सेगमेंट डिस्प्ले. जसं तुमच्या बऱ्याचशा याच्यामध्ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज केलेले असतात. मोस्टली दे आर गोइंग टू बी यूज ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जस्ट लाईक युअर मायक्रोवेव्ह ओव्हन ऑर युअर वॉशिंग मशीन वगैरे सिस्टीम जे असतात ना, त्याच्यावर 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज केलेले असतात. किंवा डिजिटल क्लॉक्स, त्यामध्ये पण 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज होतात. इंडिकेटर्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईट्स, LEDs and all these things. Then you are going to use servo motors, stepper motor, DC motor, that you are going to connect to this one. Then you are going to use the analog devices or indicator, LCD, display, VFD, variable frequency diodes. Then you are going to connect the buzzers. So these devices can be connected to the microcontroller. Are you getting it? लक्षात येते? अमित? Yes, sir. ओके, मायक्रो कंट्रोलरला आपण काय काय कनेक्ट करू शकतो, इनपुट डिव्हाइसेस आणि आउटपुट डिव्हाइसेस. आणि जो मेमरी आहे ती पण मेमरी आपल्याला गरज पडली तर वाढवता येतं, जर त्याची स्वतःची मेमरी, जसं आता तुमच्या मोबाईलमध्ये पण मेमरी आहे, मोबाईलची मेमरी जर पूर्ण भरली तर आपण एक्सटर्नल मेमरी कार्ड टाकू शकतो. तसंच जर माझ्या मायक्रो कंट्रोलरची मेमरी फुल झाली तर इफ रिक्वायर्ड, गरज असली तर मी एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस करू शकतो. इट इज नॉट इसेन्शियल, नेसेसरी नाहीये की कनेक्ट करायलाच पाहिजे. पण तुम्हाला कम्प्युटर सोबत कनेक्टिव्हिटी केव्हा लागते, जेव्हा तुम्हाला प्रोग्राम डाउनलोड करायचा आहे मायक्रो कंट्रोलर मध्ये, तेव्हा तुम्हाला कम्प्युटरमध्ये तो प्रोग्राम टाईप करायचा आहे अँड दॅट इज गोइंग टू बी डाउनलोडेड इन टू द युअर मायक्रो कंट्रोलर अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बर्निंग. ओके, सो इज इट क्लिअर? इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम? No, sir. आता अप्लिकेशन मायक्रो कंट्रोलर कुठे कुठे यूज होतो. ओके, मायक्रो कंट्रोलरच्या अप्लिकेशन्स काय आहेत त्या बघा. रोबोटिक्स मध्ये, रोबोट्स जे तुम्ही बघता त्याच्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर यूज होतो. सो द मायक्रो कंट्रोलर कॅन बी यूज इन द रोबोट्स. मग रोबोट्स मध्ये काय असतात, वेगवेगळ्या मोटर्स आहेत, सेन्सर्स आहेत. दिस इज युअर अल्ट्रासोनिक सेन्सर असेल, त्याच्यावरनं तो डिस्टन्स हे करतो, ऑब्स्टॅकल आहे. सपोज आता रोबोट्स मध्ये जर त्याने
जस्ट लाईक ह्युमन बॉडी इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रोबोट. आपली ह्युमन बॉडी जी आहे ना ही सर्वात चांगलं एक्झाम्पल आहे रोबोटचं. वी हॅव 5 सेन्सेस. आईज, ओके, देन वी हॅव स्किन. आईज आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता आपण काय यूज करतो? eyes are used for object detection. Skin is used for detecting the environmental condition, टेम्परेचर वगैरे काय असेल ते डिटेक्ट करतो आपण स्किननी. स्मेल करता काय? नोज. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज नोज फॉर स्मेल. ओके, आणि त्याच्यानंतर काय आपल्याला इयर्स फॉर डिटेक्टिंग द साऊंड. ओके, आईज, इयर्स, नोज. व्हॉट इज रिमेनिंग? काय रिमेनिंग झाले? काय बाकी आहे? अरे जेवण करता की नाही तुम्ही? Yes, sir. मग टेस्ट कशाने येते? Mouth, sir. Mouth. Mouth is not a Tongue, sensor. tongue. Tongue is the sensor. ओके, तुम्हाला तुमच्या तोंडाने चव नाही समजत. चव कोण डिटेक्ट करतं जे एखाद्या गोष्टीची? तुमची जीभ जी आहे ना, टंग. टंग इज यूज टू डिटेक्ट द टेस्ट. ओके, सो टंग विल डिटेक्ट द टेस्ट. स्किन विल डिटेक्ट द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड वगैरे काय. नोज विल डिटेक्ट द स्मेल. Ear will detect the sound, noise, okay, sound. Eyes will detect the object. Okay, so these are the 5 sensor. Similarly, if you want to use the sensor, so human body is the best example of robotics. If you want to develop anything new, तुम्हाला जर एखादी नवीन गोष्ट किंवा रोबोट्स बनवायचा असेल तर तुम्ही आपल्या बॉडीकडे बघून बनवू शकता त्याच्यामध्ये. ओके, आणि नेचरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. सो जस्ट बाय रेफरिंग दोज यू कॅन जस्ट क्रिएट द बेस्ट. सो इन केस ऑफ रोबोट्स वी आर गोइंग टू यूज सेन्सर. आईज करता आपण कॅमेरा यूज करू शकतो, पण तिथं अल्ट्रा मग इमेज प्रोसेसिंग लागेल. एक बेसिक सेन्सर जर डिटेक्ट बनवायचा असेल तर इथं अल्ट्रासोनिक सेन्सर, IR सेन्सर वगैरे तुम्ही यूज करू शकता. मुवमेंट करता तुम्हाला मोटर्स लागतील कुठल्याही रोबोट्सला. रिमेंबर, इवन द रोबोटिक्स इज related to a different branch, but it is any automation is possible only with the help of motor. कुठलंही मोशन द्यायचं असेल तर तुम्हाला मोटर लागणार, आणि मोटर काय आहे? इलेक्ट्रिकल पार्ट आहे. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह सर्टन मोशन टू दिस रोबोट, सो वी हॅव टू यूज मोटर. मग मोटर कुठले असतील? तुमच्या डीसी मोटर असेल, स्टेपर मोटर असेल, सर्वो मोटर असेल, अशा वेगवेगळ्या मोटर्स तुम्हाला इथे यूज करता येतील. ओके, सो आणि हे जे कंट्रोल्स आहेत त्याच्याकरता तुम्हाला लागतो मायक्रो कंट्रोलर. सो एक अप्लिकेशन काय झाली रोबोटिक्स मध्ये, आपण मायक्रो कंट्रोलर. त्यानंतर आज जर तुम्ही कार वगैरे बघत असाल तर कारमध्ये काय आहे की पॉवर विंडो, पॉवर स्टिअरिंग आहे, एअर बॅग्स आहेत. म्हणजे ऍक्सिडेंट जर झाला, इथं जर इम्पॅक्ट झाला कारच्या फ्रंट सरफेसला, तर इथच्या एअर बॅग लगेच ड्रायव्हर साईडच्या ओपन होऊन जातात. मग हे ज्या गोष्टी आहेत हे कोण डिटेक्ट करते? इथे इम्पॅक्ट झाल्याबरोबर इथे एक इम्पॅक्ट सेन्सर असतो. दॅट इम्पॅक्ट सेन्सर विल सेन्स दॅट. इट विल गिव्ह द कमांड टू द मायक्रो कंट्रोलर. मायक्रो कंट्रोलर विल प्रोसेस द डेटा अँड इट विल जस्ट ओपन द एअर बॅग्स. मग तो कॉम्प्रेसर ऑन करतो, एअरबॅग ओपन होतं आणि लगेच ते वर्क होतं. तसंच तुम्ही जेव्हा एखादं बटन प्रेस करता पॉवर विंडोचं, सो दॅट आफ्टर प्रेसिंग द बटन द इन्स्ट्रक्शन वॉज गिवन टू द कंट्रोलर. द कंट्रोलर विल प्रोसेस द डेटा. इट विल स्टार्ट द मोटर अँड वन्स द मोटर विल स्टार्ट द विंडो विल गो अपवर्ड और डाऊनवर्ड्स. ओके, वायपर असेल, आता कारमध्ये आहे ना ऑटोमॅटिक वायपर पण असतात. म्हणजे पाऊस जर पडला तर वायपर जस्ट मूव्ह व्हायला सुरुवात होतो. हिअर देअर इज अ वायपर. नाव दिस वायपर, if it has the moisture sensor or it has the rain sensor दिलेलं असतं. त्याच्यामध्ये पाऊस जर पडला, so it will sense the rain and it will give the instruction to the microcontroller. The microcontroller will start the wiper motor and the wiper start rotating. Okay, like this one we are going to use n number of sensors in your car. Now, so in dash panel also to check your kilometers. आता तुम्हाला डिजिटल मीटर्स दिसतात कारमध्ये किंवा बाईकमध्ये पण. तुमच्याकडे फ्युल्स किती बाकी आहे, स्पीड वगैरे काय आहे त्याच्याकरता जे आहेत तर ते पण मायक्रो कंट्रोलर बेसमध्ये. इव्हन बटन स्टार्ट असेल, किक स्टार्ट असेल, ते बटन स्टार्ट मध्ये पण यू आर गोइंग टू यूज द मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम फॉर स्पीड रेग्युलेशन्स. अँड इट माइट बी पॉसिबल दॅट इफ द साइड स्टँड इज अप देन ओनली युअर बाईक विल स्टार्ट, अदरवाइज द बाईक विल नॉट स्टार्ट. सो फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो यू कॅन यूज द मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम. हेल्मेट जर घातलेलं असेल तरच बाईक स्टार्ट व्हायला पाहिजे, अदरवाइज बाईक विल नॉट स्टार्ट. सो यू कॅन इम्प्लिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओव्हर देअर. वॉशिंग मशीन असेल, वॉशिंग मशीन मध्ये पण नंबर ऑफ सायकल्स वगैरे असतात. मीन्स डिफरंट टाइप्स ऑफ वेदर इट हॅज नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल सायकल्स ओव्हर देअर.
सो त्याच्यामध्ये पण तुम्ही इनपुट दिल्यानंतर प्रोसेस पाईप असेल तो त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली दिस इज द ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन. इन केस ऑफ ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन इट विल ऑटोमॅटिकली टेक द वॉटर. Okay, then it will automatically close the tap, then it will start the motor, then it will drain the water, then it will again start it. So these things are going to be happen automatically. Who is responsible for this one? So microcontroller is responsible. कॉफी वेंडिंग मशीन मध्ये पण तुमचं मायक्रो कंट्रोलर आहे. तुम्ही कॉफी केलंय, कॉफी असेल, शुगर, चाय, it may be a coffee or it may be a tea or it may be a milk. If you are going to press that button, that particular thing is going to be come outward. Okay, then your medical science also. मेडिकल सायन्स मध्ये पण तुम्हाला काय दिसते की मायक्रो कंट्रोलर. आपण ईसीजी काढतो. ईसीजी स्टँड फॉर युअर इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. ओके, हार्ट जो असतं ना, सो हार्टचं फंक्शनिंग कसं चालू आहे त्याच्याकरता ईसीजी केलं जातं. सो ईसीजी मध्ये तुम्हाला हे जे दिसतंय, so it has the systolic and diastolic pressures like this. That is the different part that we are not going to discuss over here now. So for medical instruments also use the microprocessor. इथे हे sensors आहेत. On the human body you are going to place the sensor. This sensor will take the signals from the human body. ह्युमन बॉडी मधनं सिग्नल्स घेतात, इथं प्रोसेस होतात आणि प्रोसेस झाल्यानंतर तुमच्या एका पेपरवर प्रिंट आउट येतं की तुमच्या हार्टचं रिदमिंग कसं चालू आहे. तो ईसीजी झाला. मोबाईल मध्ये मायक्रो कंट्रोलर यूज होतात. एव्हरीवन इज नाउ गोइंग टू यूज द मोबाईल. So inside the mobile they are going to use the microcontroller. Digital camera also uses microcontroller. Okay, your computers, smart computer also uses microcontroller. Refrigerators, these are smart refrigerator. ओके, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर मध्ये पण मायक्रो कंट्रोलर बेस. या रेफ्रिजरेटर मध्ये तुम्हाला इवन दो यू कॅन ऑर्डर दॅट थिंग्स. ओके, तुम्ही रेफ्रिजरेटर मध्ये काही ठेवलेलं आहे आणि स्टॉक कमी झाल्यामुळे इट विल ऑटोमॅटिकली प्लेस द ऑर्डर ऑन अमेझॉन or Flipkart and that is going to be delivered on the next day. So these are your DSO or CRO. DSO, digital storage oscilloscope मध्ये पण आपण you are going to use that systems. Okay, in your laptop also small जे छोटे असतात त्याच्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर, टॅबलेट्स वगैरे मध्ये मायक्रो कंट्रोलर यूज होतात. दिस इज MRI, सीटी स्कॅन किंवा MRI जे असतात ना त्याच्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर. कीबोर्ड मध्ये मायक्रो कंट्रोलर, माउस मध्ये मायक्रो कंट्रोलर यूज होतो. Multimeter also uses microcontroller. Media player also uses microcontroller. Your treadmill also uses micro. So these are only some example. हे काही फक्त थोडेफार examples आहे. So microcontrollers can be used in n number of application. आपण बऱ्याचशा जागी microcontroller use करू शकतो. So that's why we are going to study the microcontroller because it is used everywhere nowadays. It is not limited to electronics engineer. It is used in your electrical systems also. It is used in a mechanical system also. It is used in your civil engineers also using the this microcontroller based applications or appliances. Okay, so yesterday we have discussed about the types of buses and all these things that we are not going to repeat. Okay, so what we will do, we will take a break for 5 minutes and then again we will continue. You are now muted.